उस वेले सतगुरु जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं ब्यासा नूं सौंप दिता कि हे ब्यासा तेरे पासों धीरमल आके लै जाएगा। इउं कह के सुनेहा भेजता कि राही जांदे नूं भी धीरमल नूं कह दिओ श्री गुरु ग्रंथ साहब असीं नहीं रखे, वो दरिया च सौंपते, तूं आके लै जा आप। 13वें दिन जाके जदों साध संगत जी भाल कीती, गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह अरदास की, 9वें पातशाह ने भी सतगुरु जान के राधिया धीरमल ने सीधा हो के उस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਸੀਆ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਸੀਆ ਚੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਕੋਹ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 1,57,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਜਰ ਖਰੀਦੀ। ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਟ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ तेरे पुत्र के सिर च होवेगी। ये गुरु साहब के वर नाल तू पैदा होया है। यह सुन के उन्हें गुरु साहब के दर्शन करने चाहिए। फिर 10वें पातशाह की वो शरण में रतन का आवेगा। इस असाम का जो प्रसादी हाथी आदक पंचकला शस्त्र आके भेटा लैके आवेगा। वो 5 मन मिर्चां जो फुका के सुआह कर दित्तियां ते महाराज ने कहा इन्हां नूं मलो। जिस वे मलियां छाणी थानी छेकां थानी कढ़ के सारियां मल के सुआह कर दित्तियां। 3 मिर्चां साबत साध संगत जी निकलियां। महाराज साहब कहने लगे वेखो तू रंगजेब दोनों तो एक करना चाहुंदा है, पर खुदा नूं भाउंदे तीजा खालसा पंथ होवेगा। जे तां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल रखणगे हित तां ਇਹ ਦੋਵੇਂ तुगदे रहणगे। जे सिखां नाल वैर करनगे ते दोवें ही नहीं रहण जाणगे, ये मिट जाणगे। सतगुरु कल 9वें पातशाह नूं रंगजेब नूं उस वेले वचन कीते। एक गुरु तेग बहादुर साहब ने इस प्रकार धर्म वास्ते साका किया। साध संगत जी रबी ने आ करके वो रंगजेब नूं दस्सिया कि वाहिगुरू नूं भाउंदे तू 2 तो 1 करना चाहुंदा है, वाहिगुरू नूं भाउंदा 2 तो 3 बन गए। जदों गुरु साहब अपना भाना वरता के सचखंड पहुँच गए, मती दास उस वेले शहीद ने शहीद होए। साध संगत जी नरंगे नूं दिल्ली च नहीं सौण दिता। जिस वेले रात नूं सुता पिया सी उस वेले पलंग मूधा मारिया उसका। वाहिगुरू साहिब जीओ मलार महला 5वां। प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे, प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी। सतगुरु जी साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। साहिब सतगुरु तेग बहादुर साहब का अज ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है, जिस बाबत गुरु कलगीधर जी ने फरमाया है ठीकर फोर दलीस सिर प्रॉपर कियो प्यान। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चल भयो जगत में शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। वो चोजी पातशाह जिन्होंने हिंद की रख्या वास्ते तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका किन्नो बड़ो कलू में साका। जिस सतगुरु साहब जी का ज्योति जो समाउण के गुरपुरब बाबत सारे कलकत्ता निवासी संगतां वालों सब संगतां मिल करके गुरु साहब के गुरपुरब के मनाउण वास्ते श्री अखंड पाठ का
जो भोग पैना है शाम के वक्त पैना है। शाम ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਜੀਵਨ ਕੱਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੇ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਧੀਰ ਮੱਲ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਸਨ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦਾ ਬਸਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਸਾਹਿਬ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਛਪ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ 500 ਦੇ ਸਮੇਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਾ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਖੋਹ ਨਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ 1721 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹਨ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਭੇਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸੰਦ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਤੋਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਭੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨੈ ਮਸੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨੀ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਇਹ ਮਸੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਾੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਮਸੰਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਰਖਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਆਸਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜੋ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਧੀਰ ਮੱਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ,
ਉਹੋ ਹੀ ਇਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਬੇਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਸਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਧੀਰਮਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੌਂਪ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਆਪ। ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੌਖਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਜੀ ਅਮੋਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਿੰਘੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਰੁਕਦਾ ਰਿਹਾ। 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਧਿਆ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ, ਰੇਤਾ ਪਾਸੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਰੂਈ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਭੰਗੂੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਉਤਾਹਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਬਰੇਤੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸੀ ਜਲ ਨਾਲ, ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਹੀਂ ਛੋਇਆ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਸੀਆ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹਾਸੀਆ ਚੜ੍ਹਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਸਾ ਟੱਪ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਬਾਬਤ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਕੋਹ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ 1,57,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 5 ਕੋਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਜਰ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀਰ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਕੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੂਰ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨ ਪਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤਰ ਲਈਏ ਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਇਦੋਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ। ਨੇਤਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੀਚੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਦਲੋ 'ਚ ਕੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵੇਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤਾਮਸੀ ਜੂਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਰਖਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਘੁਰਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਰਖਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਤੋਂ ਗੜੇ ਪਏ, ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਮਨੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਘੁਰਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ,
ਉਹ ਪਾਲੇ ਤੇ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਚਰਨ ਛੁਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਘੁਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਮਸੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸੱਜਦ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹਿਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੁੱਢੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਜ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ, ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਿਰਧ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫਕੀਰ ਵੀ 500 ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਹੋ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੌਂਤਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਗਲਾਪੁਣਾ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ। ਭਾਈ ਚੱਚਾ ਫੱਗੂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਧਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸੀ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਠਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਝਟਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨੀ ਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਦਕ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੁਰਪਿਤ ਪੂਰਬ ਕੀਸ ਪਿਆਨਾ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਤੀਰਥ ਨਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਭਏ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਤੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਹੇਮਕੁੰਟ 'ਤੇ ਜੋ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜਨੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਊ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਚੇ ਫੱਗੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਬੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਕੂੜਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਗਿੜਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਰੀ ਬੀਜਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਭਲਾ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੀਜਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਪਦੀ ਭੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਰੀ ਹੈ ਚੱਚੇ ਫੱਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਸਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਨਾਪੁਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪੂਜੇ ਹਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਮਾਨਸ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੂਣਿਆਂ ਟਾਮਣਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਧਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਪਈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੜਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਣ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਟਿਕਾਓ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਰਿਆ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਦੀ 4-5 ਸਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਰੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆ ਲਟਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, 200 ਦਾ ਦਸਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ
वो कमख्या देवी का उपासक सी राजा। उस राजे ने देवी नूं राधिया तो देवी उस वेले मूँह चढ़ के उसकी माता दे बोली कि हे राजा जी आपदा भला चाहना गुरु तेग बहादुर सिंह दे सांझे हैं उन्हों की शरण चलिया जा, होर कोई उपाय नहीं। सुन के राजे ने उस वक्त गुरु महाराज साहब की शरण लई तो शरण आके कहा कि महाराज साडा हिंद धर्म है, सानू तुरकों के वस ना पाओ। ये जदों कहा महाराज ने कहा नहीं असीं औरंगजेब के वस नहीं पाउंदे, राजे नाल तू मेल कर ला बिशन सिंह दे नाल। उस वेले बिशन सिंह दे नाल मिलाप कराता इन्हां दा। मिलाप करन तो हद बनाती। धोबड़ी साहब गुरुद्वारा बनया है कि इधरली हिंद की हद रही है, तेरे राज की हद रही। अपना खंजर महाराज साहब उत्थे गढ़ के वह नाम खंजर नगर का नाम वसाया। इस प्रकार हद बना के गरीब नवाजन कामरू देश की तो इधरले मुल्क की उस वेले उन्होंने दोहां राजियां का मिलाप करा के जित कराई। इस प्रकार जित होने तो बाद असाम का पति जिहड़ा राजा राम सी ਉਹਦੇ घर औलाद नहीं सी हुंदी। राणी ने गुरु साहब की महिमा सुनी हुई सी। राजे ने कहा कि हे पति जे गुरु साहब सच्चे पातशाह जी इत्थे चरण पाए उन्हों की शरण चले तो अपना शायद महाराज साहब साड़ी कोल हरी कर देन। इउं जान के राजा ते राणी गुरु साहब की शरण में इत्थे दमनवे साहब बैठे है महाराज जो ब्रह्मपुत्र के किनारे पर बनया होया है। इत्थे बैठिया के पास वो राजा महाराज की शरण में आया राणी के समेत। गुरु महाराज साहब की शरण पै के कहा कि महाराज मेरे घर च राज का मालिक टिक्का नहीं है कोई, कृपा करके बख्शिश करो। सुन के गुरु महाराज साहब जी ने प्रसन्न हो के शरण आया जान के राजे नूं ਉਹਦੀ गोडे ते महाराज ने अपनी मोहर ला दी। मोहर लाउण तो कहा कि मोहर की निशानी होवेगी साडा सिख होवेगा तेरा पुत्र। ये बचन कह के महाराज साहब जी उस राजे को वर दे के आ गए। 1 साल बाद वो पुत्र पैदा होया। वो पुत्र पैदा होने तो नाम रतन राज रखा गया। फिर वो पिता 10 साल का होए तो गुजर गया। उदों बाद साल संगत जी वो रतन राज ने एक दिन शीशे च आपदा चेहरा वेखदियां वेख्या माता नूं पुछया माता मेरे रोम नहीं उगे हुए सिर विच, ये की कारण है इन्ना थां बिना रोमां तो है। उन्होंने कहा पुत्र गुरु साहब की मोहर है, तेरे पिता ने महाराज साहब ने पट ते लाई सी कहा सी ये साडी मोहर की निशानी तेरे पुत्र के सिर च होवेगी। ये गुरु साहब के वर नाल तू पैदा होया। यह सुन के उन्होंने गुरु साहब के दर्शन करने चाहिए। फिर 10वें पातशाह की शरण में रतन राज आवेगा। इस असाम का जो प्रसादी हाथी आदि पंचकला शस्त्र आके भेटा लैके आवेगा। इं साध संगत जी गुरु महाराज साहब उधरों असाम के हद तो कामरू देश में फतेह करा के जिन्हों ते जोर किसी प्रकार का मंत्र यंत्र का राजे ते भी नहीं चलिया। गुरु साहब रक्षा की सही सलामत राजे की जान की बख्शी करके जदों वापस पढ़ने साहब आए हैं उदों महाराज साहब 5 साल का स्वरूप गुरु 10वें पातशाह का हो गया सी। इन राजे ने गुरु साहब के दर्शन करने चाहे गुरु गोबिंद सिंह साहब के। इसनों गुरु महाराज साहब जी ने दर्शन कराए खुले दीवान में। फिर राजे ने आग्ञा पा के महाराज की अपने जोधपुर जयपुर में चले गए सी। ते गुरु महाराज साहब उस वक्त पढ़ने की संगत नूं निहाल करते रहे। एक काजी का बाग सी, वो सुक्का हुआ बाग सी। सतगुरु महाराज साहब के चरण पाउण तो वो हरा हो गया। साध संगत जी हरा होने तो उस काजी ने महाराज साहब ने पूछा किहदा बाग है जी? गुरु का बाग। यूँ 3 बारी महाराज पूछण तो वो सतगुरु नूं अरदास करता सी। वो गुरु का बाग लैण दे नाल साध संगत जी अस्थान है गुरु तेग बहादुर साहब की यादगार। इस प्रकार गुरु साहब पढ़ने दी संगतां निहाल करते रहे। गऊ घाट से जो महाराज साहब आए सन इत्थे भाई जैता सेठ सी, ये प्रेमी सी। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह का साधक सिख सी। यदि वाल सिखा ने शिकायत की कि महाराज कहते है सिख इशनान नहीं करता। महाराज साहब ने कहा अज भाई संगतां साडे कोले रहो सानूं दर्शन कराइए। जिस वेले संगतां ने रात उत्थे रहे, जदों अद्धी रात हुई उस वेले गऊ का रूप धार के गंगा आई है। गंगा ने आपदे मूँह थाणी जल के नाल चवच्चा भरता भाई जैते का। वो जैते ने इशनान किया। महाराज कहते वेखो ये सिख का गंगा इत्थे आके इशनान कराउंदी है। सुन के सारी संगत नूं भरोसा हो गया सी। इस प्रकार दर्शन दिंदे हुए महाराज साहब जगत गुरु जी फिर सच्चे पातशाह
कहा कि साहबजादे जो वड्डे हो गए नाल लेके आयो। इउं बचन करके पन्ने साहब ही महाराज साहब नूं छड्ड के गरीब नवाज अंतरजामी इत्थे मुल्क दे विच हौली हौली चरण पाउंदे आ गए। जिस वेले आनंदपुर साहब विच आए संगतां बड़ियां प्रसन्न होईयां दर्शन देख के महाराज साहब दे। इउं 2 साल आनंदपुर साहब आके सच्चे पातशाह संगतां नूं तारदे रहे। जिस वक्त साध संगत जी इधर गुरु गोबिंद सिंह साहब नूं महाराज ने पत्रिका लिखी कि हुण तुसीं वापस आ जाओ, उदों महाराज साहब हौली हौली कश्मीर कांसी विच दी हुंदे होए इस प्रकार संगतां नूं निहाल करदे होए गंगा आरकां दे उत्ते चरण पाउंदे होए महाराज साहब सच्चे पातशाह लखनौर साहब हुंदे होए श्री आनंदपुर साहब पुजे हैं। आनंदपुर साहब पुज के सच्चे पातशाह जी ने गुरु गरीब नवाज अंतरजामी की शरण विच रहे हैं। 7 साल की आपकी उम्र हो गई सी। उस वक्त महाराज की हजूरी च 2 साल रहिंदे होया ज्ञानी ज्ञान सिंह जी लिखिया जो 9वें साल की उम्र महाराज साहब की हुई। उस वक्त साध संगत जी कश्मीरी ब्राह्मणों ने आके सतगुरु साहब के हजूर अरदास की कि हे गरीब नवाज औरंगजेब ने 1.25 मन जंजू साढ़े एक दिन लुहा के ते फिर खाना खाधा है। एडा भारी साढ़े ते जुल्म हो गया। 12-12 कोच खखे बब्बे खतरी ते बब्बे ब्राह्मण जेड़े सी वो गोत वाले सारे मुसलमान बना ले है, छड्डिया कोई नहीं। 12 कोह दे विच इस प्रकार की हालत की। हुण असीं तुहाडी शरण है। अमरनाथ विचों सानूं पत्रिका मिली है कि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह रखिया कर सकते हैं। ये सुन के असीं महाराज आप दी शरण आए हैं। सुन के उन्होंने कश्मीरी पंडितां की बेनती नूं गुरु साहब जी दीवान में बैठे हैं। उस वेले कलगीधर जी ने आके बेनती की कि हजूर ये कौन है, किस देश के परदेसी लगते दुखी है। महाराज ने कहा कश्मीरी ब्राह्मण हैं, इन्हें धर्म के ताई औरंगजेब नाश करता है, शरा विच लिया के इन्होंने मुसलमान बनाता है। ये हुण शरण विच आए हैं। फिर महाराज इन्हों का उपाव की है। गुरु साहब ने कहा उपाय इन्हों का है कोई महापुरख अपना शीश देवे बलिदान करे फिर मुड़ के धरती धर्म पैदा होवे तां इन्हों का बचाव हो सकता, होर नहीं कोई उपाय। सुन के महाराज ने कहा सतगुरु जी जी आज्ञा होवे तो असीं राय दे दीजिए। महाराज ने कहा तुहाडी राय देण वास्ते कौन तक कीते हैं। सुन के हथ जोड़ के बेनती की बालक रूप में 9 साल की अवस्था चन आप कि महाराज जी आप दे शीश दिते हुए इन्हों की रक्षा हो जाए तो इदों की चंगा है। तो कुल दुनिया तो लोग वेखी आप जैसा महापुरख कोई नहीं। सुन के महाराज क्या चंगा तुसीं ये प्रबंध सांभो तो असीं दिल्ली जाके शीश देंगे। इउं कह के उन्होंने कहता कश्मीरी ब्राह्मण जाओ भी औरंगजेब नूं कह दिओ जाके सारे पंचायत आदमी मुखी लैके पिंडां दे जाओ कि जे गुरु तेग बहादुर साहब तेरा दीन कबूल कर लैण तो असीं सारे ही दीन मन लवांगे। तो जे गुरु तेग बहादुर साहब जी तेरे शरा च ना आउण तो असीं उन्हां दे पिछे सिख जिउंदे रहांगे। ये जाके जवाब दे दिओ। इउं दिल्ली विच सारियां पंचायतां गईयां, उत्थे जाके साध संगत जी पता दिता औरंगजेब नूं। औरंगजेब ने बड़ी खुशी मनाई कि खुदा मेरी मदद है ते कि एक दे आया होया जे सारे लोग ही मुसलमान बन जाण इदों की चंगा है। इस प्रकार साध संगत जी औरंगजेब ने इउं ना समझिया भी जेड़े बाबर वर्गिया ने इमराबाद के कैदियों नूं छड्ड के गुरु नानक साहब जी तो बख्शिश लई सी पीढ़ी दर पीढ़ी राज दी वो कुल नूं मैं आप नाश करन लगा है। ये गल ना समझ सकिया। इस गल दे विच अपने राज दे मद विच मत्ते होए ने। श्री गुरु तेग बहादुर साहब के पास उस वेले परवाने भेजे। गुरु महाराज ने कहा भाई दर्शन करके वो जो सिपाही सी उन्होंने मन ठंडे हो गए। महाराज कहते भाई असीं आप ही समा आ रहा है तो आप आके हाजिर हो जावांगे। ये कौंत करके गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी ने आनंदपुर साहब तो त्यारा किया। ये उस वक्त साध संगत जी आनंदपुर साहब माता गुजरी साहब जी माता नानकी जी ये कृपाल चंद आदि सारे उत्थे टिके सन। गुरु कलगीधर दी क्या सेवा करो आग्या च रहना। ये 9 साल की गुरु साहब की अवस्था सी जिस वक्त गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह जी उतों चले है। उस वक्त बहादुरगढ़ जिहड़ा है किला बनया होया उत्थे सैफदीन मुसलमान सी वो गुरु महाराज साहब का सिख सी। उस गुरु साहब जी ने चमासा जान के सेवा करदा रखिया।
ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਾਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਗਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਾਲੀ ਵੇਖਿਆ। ਅਜਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ? ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਡੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲੈ ਜਾ। ਸੁੰਦਰ ਛਾਪ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਪਾ ਲਿਆਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਮਠਿਆਈ ਪਵਾ ਕੇ ਇਹ ਛਾਪ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਪਰਦੇਸੀ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੋ ਚੱਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਉਂ 500 ਫੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਵਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਵਿਚਿਤ੍ਰ ਨਾਟਕ 'ਚੋਂ ਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਲਕ ਜਨਿਊ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਾ। ਤਿਲਕ ਤੇ ਜਨਿਊ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਕਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ। ਕਿਨੋਂ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਏਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏਡੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਰੰਗੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਕਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ, ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਿਰਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਣ ਪਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਈ। ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੋ ਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹੇ ਆਵਤ ਲਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਕੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੇਟਕ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਏਡੇ ਅਡੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਮੰਗਵਾਓ। 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹ 5 ਮਣ ਮਿਰਚਾਂ ਜੋ ਫੁਕਾ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲੀਆਂ ਛਾਣਨੀ ਥਾਣੀ ਛੇਕਾਂ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 3 ਮਿਰਚਾਂ ਸਾਬਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਕਲੀਆਂ।
महाराज साहब कहन लगे वेखो तू औरंगजेब दोनों तो एक करना चाहुंदा है, पर खुदा नूं भाउंदे तीजा खालसा पंथ होवेगा। ये रब्बी न्याय असीं वाहिगुरू दे न्याय नूं वेखना चाहुंदे सी, परमेश्वर नूं इउं भाउंदा है। अगे तो हिंदू मुसलमान सन, हुण खालसा भी तीजा होवेगा। अते पर जे तां ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਹਿੱਤ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੁਗਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੱਲ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬੀ ਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਉਦੋਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਉੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ। ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਬਾਰ ਸੱਜੇ ਦਾ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਂਹ 'ਤੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਦਮੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਝਟਕਾ ਪਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਰ ਫੋਕਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਵੇਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਚਾ ਧਾਗਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਦ ਵਰਗਿਆਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਤ ਜੇਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਨਾਮੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੇਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਖਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤਖਤ ਤੇ ਕੀ ਅਦਲ ਕਮਾਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਾਰਾ ਮਰਵਾਇਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਮਾਇਆ। ਇਉਂ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਬ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਸਤਸੰਗਣ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਅਲਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਤੰਤਰ ਆਪਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਦੇਵਤੇ ਪਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਦੋਂ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਸੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਗਮਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਤਾਂਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ਭਗਵਾਨ ਉੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੌਂਤੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ। ਠਿਕਰਾ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਦਾ ਦਲੀਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਨ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਆਨ। ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਦੇ ਜਿੰਨੂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਪਕੰਬਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸੋਕ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਹੈ ਵਿਚਿਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਗ 'ਚ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਿਓ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਸੈਫਦੀਨ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਧਕ ਮੁਰੀਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ।
ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਕੁੰਠ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਯੁਜ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਸਮੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਹੈ, 3 ਵਾਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਚ ਸਮਾਨ ਦੇਹ ਕਰ ਚੀਨਾ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਨਾ। ਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖਿੱਚ ਲਈ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਨਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲੰਗ ਮੂਧਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਸਦਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਓਏ ਪਾਪੀਆ, ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੂੰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਜਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੜਕ ਦੇ ਕੇ ਉੱਠਿਆ, ਬੜਾ ਡਰਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਜਦੇ ਕੀਤੇ। ਪੀਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਰਾਂ ਰਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤੂੰ ਇਸ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੱਖਣ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਜੋ ਖੋਜਾਂ ਪੜਤੋਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਡੇ ਭਾਰਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣੇ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ। ਸਾਖੀਆਂ ਦੀ ਵਾਲਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਪ੍ਰਗੰਮਿਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੂਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਡਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਰ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਆਪਦੀ ਮੌਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਦਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ
ਵਰਨ ਸਰਨ ਹੋਏ ਬੰਦਨਾ ਨਵੋ ਹੋਏ ਅਨੁਕੂਲ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।